بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ہم لوگ ایک نیا سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم سیرت النبی کے تمام واقعات کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ دیکھیں گے۔ نسب نامہ مطلب ان کا لینیج کس طرح سے تھا وہ دیکھیں گے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہم دیکھیں گے تو اس میں ان کا نسب نامہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، 3 پارٹس میں۔ پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد عبداللہ، اس طرح جاتے جاتے عدنان تک ان کا نسب نام آتا ہے، یہ ہے پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آتا ہے، اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک سب کیا ہے ایگری کرتے ہیں کہ یہ نسب نامہ ہے۔ عدنان سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک علماء کا اختلاف ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا حصہ جو آتا ہے، تیسرے حصے میں اختلاف نہیں ہے، ایک نسب نامہ سامنے آتا ہے مگر گارنٹی کے ساتھ، اس میں کچھ برابر نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، مگر وہ حصہ ہے، اس میں کمزور روایتیں ہیں، کمزور روایتوں سے ثابت ہے وہ، مگر وہ ہے تو وہ ایک تیسرے حصے میں آتا ہے، اس میں غلطیاں ہیں کچھ، ہر علماء کے مطابق وہ ایگزیکٹلی صحیح نہیں ہے، مگر ہمارے سامنے وہ نام آتے ہیں تو ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن اب جب ہم نسب نامہ ہم دیکھیں گے تو آبویسلی تیسرے حصے میں کہاں تک آتا ہے؟ پہلے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، دوسرے حصے میں عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اب پھر تیسرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آتا ہے۔ تو پہلا تو پکا گارنٹی کے ساتھ کریکٹ ہے، دوسرے میں کچھ علماء کا اختلاف ہے، اور ہو سکتا صحیح ہوں گا بھی، ہو سکتا کچھ بیچ میں کچھ چھٹرا بھی ہوں گا۔ تیسرے میں کچھ نہ کچھ غلطی ہے، وہ ایگزیکٹلی صحیح نہیں ہے، وہ غلطی ہے تمام علماء کے مطابق۔ اور جب ہم نسب نامہ دیکھ رہے ہیں تو آبویسلی یہ پاسبل ایزی نہیں ہے، یا پاسبل ہے پر ایزی نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک ہر ایک کا نام یاد رکھنا، ایون مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن جب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو 4 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، ان کے والد کا نام تھا عبد المطلب، ان کے والد کا نام تھا ہاشم، یہ 4 نام اگر یاد رکھ لیں تو سیرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے ہم کو۔ اب اس کے بعد نالج کے لیے میں دیکھ کر آپ کو پڑھ کر سنا دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں رہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، سیرت کے لیے یہ 4 نام یاد رکھ لیجئے، کافی ہو جائیں گا انشاءاللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، یہ 4 نام یاد رکھ لیں گے،
तो काफी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब तीन हिस्सों पर तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा जिसकी सेहत पर अहले सीरत और माहिरीन इंसाफ का इत्तेफाक है, सब इत्तेफाक करते हैं पहले हिस्से में, ठीक है, सब बराबर एग्जैक्टली है, वो सब इत्तेफाक करते हैं। ये अदनान तक होता है। दूसरा हिस्सा जिसमें अहले सीरत का इख्तलाफ है, किसी ने तौक़ुफ़ किया है और कोई कायल है, तो इख्तलाफ है दूसरे हिस्से में, कोई एग्री करते कोई नहीं करते। ये अदनान से ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक मुंतही होता है। तीसरा हिस्सा जिसमें यकीनन कुछ गलतियां हैं, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। इसकी जानिब इशारा गुजर चुका है मतलब पहले से पूरा वाकया पेश हो लेते हुए आया। ये किताब का नाम है अर्रहीक़ अल मख्तूम। आपका अगर आपके पास है या खरीद सकते हैं तो जाके आप देख सकते हैं। किताब का नाम अर्रहीक़ अल मख्तूम है, बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट। तो और पहले पूरा से पूरा डिटेल में बताते हुए आए, मैं वो पूरा डिटेल के हर एक चैप्टर को कवर नहीं किया हूँ। डायरेक्ट मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम पढ़ रहे तो उनके नसब नामे का जो चैप्टर है वहां से शुरू कर रहा हूँ मैं। उससे पहले पूरा बताते हुए आया है, अभी वो इस सेशन में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। तीसरे हिस्से में यकीनन कुछ गलतियां हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। इसकी जानिब इशारा गुजर चुका है। झील में तीनों हिस्सों के कदरे तफसील पेश की जा रही है। पहला हिस्सा तो देखते हैं। पहला हिस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान तक, इसमें चार नाम आप याद रख लेंगे तो सीरत के लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद का नाम हाशिम। ये चार नाम अगर याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह सीरत के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो पहला हिस्सा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ बिन कुजै बिन कलाब बिन मज़ा बिन काब बिन नूवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नसर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मदरिका बिन इलियास बिन मुदरबिन निजरा मुदरबिन निजरार बिन नाद बिन अदनान। यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान तक, जो कि 100% करेक्ट है। ये पहले हिस्से में आता है, जिसमें से आपको अभी सीरत के लिए कौन कौन से मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ। चार नाम याद रखना ज़रूरी है इंशाल्लाह। मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद का नाम हाशिम। अब दूसरा हिस्सा है अदनान से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। इसमें कुछ इख्तलाफ है उलमा में। अदनान से ऊपर यानी अदनान बिन आद बिन हमीसा बिन सलामान बिन औस बिन बोजबन बोस बिन कमवाल बिन अबी बिन अवाम बिन नाशिद बिन हज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबख बिन जाहिम बिन माहिश बिन माकी बिन ऐस बिन अबकरी अबकर बिन उबैद बिन अदवा बिन हमदान बिन संबर बिन शर्बी बिन यहजन बिन मलिहन बिन अरवई बिन ऐस बिन दीशान बिन एजर बिन उफनान बिन अय्याम बिन मक्सर बिन नाहिस बिन जरा बिन समी बिन मजी बिन औस बिन आराम बिन कैदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये था दूसरा हिस्सा, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। अब आते हैं तीसरे हिस्से में। तीसरा हिस्सा यकीनन इसमें कुछ गलतियां हैं, तो वो जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक। हजरत इब्राहिम से ऊपर, तीसरा हिस्सा हजरत इब्राहिम से ऊपर इब्राहिम बिन आजर बिन नाहोर बिन सारो बिन राओ बिन फालिक बिन आबिर बिन शालेख बिन अरफख्तद बिन साम बिन
नूह बिन मालिक, नूह अलैहि सलाम तक है, नूह अलैहि सलाम बिन मालिक बिन मुतशालिख बिन कनोख बिन दबन मोहलाइल, सॉरी, नूह अलैहि सलाम बिन मालिक बिन मुतशालिख बिन अखनोख बिन यर्द बिन मोहलाइल बिन कैनान बिन अनुशा बिन शीज बिन आदम अलैहिस्सलाम। ये था तीसरा हिस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनियज का। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हमने आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम उनकी लीनियज देखी, उनका नसबनामा। अब पहला हिस्सा तो एग्जैक्टली करेक्ट है, दूसरे हिस्से में कुछ इख्तलाफ है उलमा के, और तीसरा हिस्सा उसमें यकीनन कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि एग्जैक्टली अब ऑब्वियसली उतना पुराना तो मालूम कर भी नहीं सकते। लेकिन अभी फिल वक्त सीरत के लिए अगर आपको तमाम याद नहीं रह रहे तो याद नहीं रह सकती, इवन पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, मुझे भी पता है, लेकिन इवन मुझे भी पूरे नाम याद नहीं है। लेकिन अगर आप नसबनामा पढ़ रहे हैं, हम सीरत पढ़ रहे हैं, तो सीरत के लिए ये चार नाम फिर से कह रहा हूँ: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम अब्दुल मुतलिब, उनके वालिद का नाम हाशिम। ये चार याद रख लीजिए इस सीरत के लिए, इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएंगे। तो ये था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।